ब्रेक तो बाद एक बार फिर तो तुहाडा स्वागत है। सीधा तुहानूं लै चलदे हां चंडीगढ़ दे विच जिथे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है श्रोमणी अकाली दल के आगुआं दे वल्लों। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਔਰ ਉਹਦੀਆਂ ਕੀ ਡਿਟੇਲਸ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਪੱਖ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਸਾਹਿਬ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੰਦਰ ਔਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਕਰਨਗੇ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਰਡਰਲੀ ਸਿਸਟਮ ਕਰ ਲਈਏ। ਇੱਧਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, 1 ਬਾਈ 1 ਕਰ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਧਰ ਆਓ ਜਾਂ ਇੱਧਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ, ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਭੁੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ बहुत ही जो सिख कौम वास्ते अहम मसला है धर्म का, जिसते 2015 तो लेके 2022 आ गया, लगातार इस मसले ते कुछ पोलिटिकल पार्टियां और कुछ उन्होंने लीडर मुख्यमंत्री साहिबान ना लेके अकाली लीडरशिप नूं बदनाम करते रहे। उस मसले ते जो अज रिपोर्ट आई है, ये सारिया इनकुआरियां कांग्रेस के समय हुई, भावें वो साहब का राज सी, सारिया सीटां उदों बनिया, कमिशन उदों बने, तो हुण इनकुआरी रिपोर्ट भी जिहड़ी कि आम आदमी पार्टी है नाल सी वो दोषां उस दे समय रिलीज़ हुई है। इस रिपोर्ट आउण तो बाद तुसी सारिਆਂ ने तकरीबन 2 दिन हो गए लिख भी दिता, पढ़ भी लिया। पहला जो ये घटना हुई 2015 बरगाड़ी घटना, जिहदा कि सिख कौम बहुत बड़ा दुख तो रोष है कि बहुत बड़ी घटना हुई। उस समय तो अकाली दल दा राज सी, सानू दुख है कि उस समय तो घटना हुई। असीं बार बार इहदा पश्चाताप भी किया कि साडे वेले घटना हुई, माड़ी गल हुई, लेकिन साडे तो कहा कि इन्होंने कुछ किया नहीं। 22 दिनों के अंदर अंदर राष्ट्रपति नूं मिले कांग्रेस के प्रेजिडेंट राहुल जी, और इत्थे गवर्नर नूं मिले इन्हां दी लीडरशिप, आम आदमी पार्टी ते कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप ते सिख जथेबंदियां जो जी मंग करदियां सी इंसाफ की, ये सारे ने कहा कि सानू तवार नहीं, ये सरकार ते ये इनकुआरी CBI नूं दित्ती जावे। असीं वो इनकुआरी थोड़े कोल डेटा ने, मैं किसी च पैना नहीं चाहुंदा, वो इनकुआरी CBI नूं देती थोड़े दिनों के बाद। CBI की इनकुआरी 4-5 महीनों बाद सरकार बदल गई, थोड़े देर बाद उस तो बाद सरकार बदल गई। वो सरकार बदलने तो बाद इनकुआरी इन्होंने वापस ले ली। वापस लैके उस तो पहला सरकारिया कमिशन बनया सर रंजीत सिंह का, जस्टिस रंजीत सिंह का। उस तो बाद खरड़ा साहब की सिट बनी, फिर IG परमार साहब की सिट बनी। ये सारिया तिन्ने इनकुआरियां ते कमिशन की इनकुआरी किते भी किसी पोलिटिकल लीडर का जां पोलिटिकल पार्टी का नां नहीं आया। जो दोषी पहली इनकुआरी सन उही आखिरी इनकुआरियां तक आए। इस करके मैं ये कहना चाहुंदा कि अज भी घटनावां हो रही हैं, सानू दुख है। मैं जो भी गुरु ग्रंथ साहब नूं मनण वाले है, जो भी लोग धर्म नूं मनण वाले, मैं उन्हां अगे अपील करदा कि सिख धर्म सरबत दे भले दा धर्म है, सर्व सांझा धर्म है। जिस धर्म की मुढ़ला सानू गुरु ने सिखाया कि मानस की जात सब एक है पहचान लो, उहदे मुताबिक चलने वाला धर्म है। और हमेशा असीं अरदास करते जो गुरु ग्रंथ साहब का पाठ कर रहे हैं कि आखिर दे विच नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सुरत दा भला। उस धर्म नूं, उस कौम की लीडरशिप नूं बदनाम किया गया। लेकिन निकलिया कि अज तक उस रिपोर्ट दे विच जो पहले दिन सी उही होया, लेकिन सिरे अजे तक भी गल इन्हां तों लगी नहीं किसी दोषी नूं। उहदे नाल नाल जिथे 7 साल घटनावां हो रही हैं, उत्थे 2 बहुत वड्डियां घटनावां होईयां, जिहड़ियां घटनावां च हरमंदर साहब ते अबदालियां ने हमले किए, ब्लू स्टार होए, होर भी जुल्म होए। लेकिन गुरीला अटैक आज़ादी तो बाद जां इन्ने लंबे समय बाद पहला होया, जिहड़ा कि हरमंदर साहब ते 24 सितंबर नूं एक नौजवान लड़का ट्रेंड छाल मार के अंदर लंघिया तो उत्थों श्री साहब चुक के बार कर लग्या साडे हैड जो थे सेवा ग्रंथी सन पाठ करते जां गुरु ग्रंथ साहब से। अगर वो घटना सिरे चढ़ जाती, गुरु ये शक्ति ना बख्शदा कि वो फड़े जाते,
ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ ਔਰ ਕੀ ਉਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣੇ ਸੀ। ਕੋਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਮਾਰਤਾ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਦਾ DNA ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ, ਇਸ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਸ਼ ਕੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਤਰਥੱਲੀ ਮੱਚ ਜਾਂਦੀ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮੱਚ ਜਾਂਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਦੂਜਾ ਤਖਤ ਪਟਨਾ ਜਿਹੜਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ, ਬੰਦਾ ਫੜਾਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ, ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਛੱਡਤਾ ਕਿ ਤਾਂ ਜੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਹੀ ਖੇਡਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਸਾੜੇ, ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੇ ਰਾਖੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਡੇ ਏਡੇ ਹਮਲੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ 'ਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਇਹ ਕੋਈ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ 7 ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹ ਬਦਨਾਮ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਫਿਰ ਇਸਨੇ ਚੰਨੀ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਫਿਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ। ਕੀ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਹਾਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਸਕੇ 7 ਸਾਲ 'ਚ, ਤੇ ਹਜੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਏਡੀਆਂ ਏਡੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਦੋ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਵੱਡੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤਾਂ ਆਖਰੀ ਘਟਨਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁਰੀਲਾ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਾਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਜੋ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਉਸ ਦੀ ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੁਫਰ ਬੱਜਰ ਪਾਪ ਕੀਤੇ, ਉਸ ਬੱਜਰ ਪਾਪ ਦੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ ਕੇ ਕੀ ਇਹ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੱਜਰ ਪਾਪ ਕੀਤੇ, ਗੁਨਾਹ ਹੋਇਆ ਸਾਥੋਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਓ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਇਨਸਾਫ ਵਾਸਤੇ, ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈਆਂ, ਸਾਡੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਾਰਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫਿਰ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੀਤਾ। ਹਜੇ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ 7 ਸਾਲ 'ਚ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗੋ, 7 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਕੱਢ ਲਓ, ਕੋਈ ਕਰ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੱਜਰ ਪਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਭੈ ਹੈ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਝੂਠ ਪਾਪ ਜੋ ਇਹ ਕੁਫਰ ਤੋਲੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤ ਨਾ ਕਰੇ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਧਰਮ ਹੈ, ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ 'ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾ 'ਤੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਉਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਗਲਤ ਨਤੀਜੇ ਰੋਕੇ ਜਾਣ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜੋ ਇਹਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਨੇ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਇਆ ਉਹ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਸਿਰਫ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਥੋਥੋਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਤ ਦੇਵੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਆਉਣ ਔਰ ਆਪ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਸੰਗਤ। ਭੁੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੈਮਾ ਫਸਾਈ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਤੁਕ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦੋਂ ਸੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸੱਚ ਹੋ ਗਈ। ਜਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ, ਕੂੜ ਨਖੁੱਟੇ ਨਾਨਕਾ ਓੜਕ ਸੱਚ ਰਹੀ। ਬਹੁਤ ਕੱਟਾ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਝੂਠੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਗੱਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸੱਚਾਈ ਪ੍ਰਵੇਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। 2015 'ਚ ਜਦ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੇਲੇ ਰਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 4 ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੱਤਾ ਰਹੀ। ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੇਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਹ ਦੋਸ਼ੀ ਫੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਡਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕੌਣ? ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ
सीएम साहब ने जुडिशियल प्रोब ऑर्डर करती बादल साहब ने अगले दिन इंसीडेंट तो बाद। पर बाजवा साहब की कहण लगे, प्रताप सिंह बाजवा की असी जिहड़ी हैगी है जुडिशियल प्रोब नूं रिजैक्ट करते हैं, यह सुप्रीम कोर्ट के जज तो होनी चाहिए है। कैप्टन अमरिंदर सिंह उन्होंने की कहता है, कहते कैप्टन साहब कहते कांट ट्रस्ट पंजाब पुलिस इंक्वायरी, ये गल हैगी है 22 अक्तूबर 2015। बाजवा साहब ते कैप्टन अमरिंदर सिंह बाजवा उस वेले कांग्रेस के प्रधान सी ते कैप्टन अमरिंदर सिंह होनी लीडर सी। उस तो बाद बाजवा साहब ने जब कहा कि ये इंक्वायरी पंजाब की तो नहीं, सानू तो यह होनी चाहिए है। इस तरह ही आम आदमी पार्टी ने कहा कि असी पंजाब पुलिस से ट्रस्ट नहीं करते। राहुल गांधी होनी आए, उन्होंने भी कहा तो प्रेजिडेंट नूं मिले, इंक्वायरी CBI को चलेगी 7 तो 20 के 22 दिन बाद। सानू उस गल का रिग्रैट हमेशा रहूगा कि श्रोमणी अकाली दल के राज सत्ता समय यह दुर्भागी घटना वापरी तो असी दोषियों को कटहरे च नहीं खड़ा कर सके। पर अज दुख बड़ा इस गल का हुंदा है कि कोई सिस्टम हुंदा है, कोई प्रोसीजर हुंदा है। इन्हां दे कहण ते CBI कोल चली गई, CBI ने क्लोजर रिपोर्ट देती। हुण तुसीं दसो कि CBI दे कोल जद डिस्कलोजर रिपोर्ट आई तो किहने ऑब्जैक्ट किया? कंप्लेनेंट ने। कंप्लेनेंट कौन सी? मैनेजर श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का, जिहड़ा फस्ट FIR लिखाउण वाला है कि ये रिपोर्ट नूं असीं कदे एक्सैप्ट नहीं कर सकते। पर इन्हां ने सारिਆਂ ने CBI कोल भिजा दी। चलो खट्टड़ा साहब की सिट बनी, खट्टड़ा साहब की सिट ते कुछ पटीशनां पईयां, ऑब्जैक्शन होया कि इन्हां तो फेयर एंड इंडिपेंडेंट इंक्वायरी की आस नहीं। हाई कोर्ट ने इंटरवीन करके उस सिट का मुखी चेंज कर दिता तो IG लुधियाना रेंज उसका सिट का इंचार्ज बना दिता। अज मैं एक सवाल सीधा उन्होंने लोगों को करदा जिहड़े साडे उल्ट ढोंडोरा पट्टदे सी ते हुण भी उन्होंने शांति नहीं आई जब सच सामने आया है कि वो दोषियों नाल रले हुए ने। जिहड़े अज भी इनकुआयरी रिपोर्ट आई नूं अपनी उहदे ते तसल्ली नहीं दसदे, मैं तो समझदा कि वह सीधे तौर पर सीधे तौर पर नहीं सीधे तौर पर डेरे वालियां नाल रले हुए उन्हां दा पक्ष पूरदे है कि ये इनकुआयरी जे सस्टेन कर गई, जे इनकुआयरी दे नाल प्रोसीक्यूशन विच कन्विक्शन हो गई तो हू आर गोइंग टू बी सफरिंग? नाइदर कांग्रेस नॉर आम आदमी पार्टी नॉर अकाली दल क्यों रौला पा रहे हैं? मैनू बड़ी हैरानी हुंदी है कि कोई जाबता हुंदा हर गल दा। सरदार प्रताप सिंह बाजवा बड़े सीजनड पॉलिटिशियन ने, इन्हां दी एक चैनल ते इंटरव्यू देखी, कहते मेरे मन नूं तां शांति तां पऊगी जे बादल साहब ते सुखबीर जी ते सुमेश सैनी फड़े जाण। ते मैं जे कल नूं कहण लवां ते मेरे मन 'च शांति तां पऊगी कि 1984 वाली जे बाजवा साहब ते सुखजिंदर सिंह दा नाम फड़िया जाए। ये गल्लां बनदियां कदे? एविडेंस चाहिदा है। हुण जद ये सिट दे कोल इन्हां ने अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की, फस्ट सिटिंग विच इन्हां ने की कीता कि पब्लिक नोटिस इशू किया कि जिहदे कोल भी जिस तरह का भी कोई एविडेंस हैगा क्वा दिस इंसीडेंट्स जिहड़े 3 ने जिहदे गुरु साहब के ਸਰੂਪ ਦਾ ਗਾਇਬ ਹੋਣਾ, ਕਾਰਨ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਾਉਣੇ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਐਵੀਡੈਂਸ ਲੱਭਣਾ ਔਖਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਆ उन्होंने उस नोटिस के रिस्पॉन्स से जो उन्होंने एविडेंस अवेलेबल क्यों नहीं सिट नूं दिता? जे सी तां कोई क्यों हुण रिपोर्ट आई तो बाद ह्यू एंड कराई कर रहे हैं? कारण उहदा मैं जो तुहानूं दस्सिया, उन्हां दे इंटरस्ट किते होर लाई करते हैं। उन्हां नूं उस चीज़ का दर्द हो रहा कि जे फड़िया गया सज़ा होगी साडा नुकसान होगा। साडा उन्हां दा नुकसान क्यों होगा? जे दोस्त उन्हां दा मरूगा तां ही नुकसान होगा ना। जे उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब का अदब, जे उन्होंने मन च गुरु साहब लिए सत्कार, जे उन्होंने मन च गुरु साहब लिए भै,
ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟੀਆ ਰਾਜਨੀਤੀ 7 ਸਾਲ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਇਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਖੱਟੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਦ ਸਿੱਟ ਚੇਂਜ ਹੋਈ, ਖੱਟੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ, ਆਡੀਓ ਦੇਖੀ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਖੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਨਾ ਮੌਜੂਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀ, ਨਾ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੀ ਵਾਜ਼ DIG ਰੇਂਜ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬੋਲੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੇयर इज ਆਲਵੇਜ਼ ਅ ਰੇ ਆਫ ਹੋਪ। ਸਰਵਾਈਵ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਮਾਂ, ਸਰਵਾਈਵ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਸੋਸਾਇਟੀ, ਕਿ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹਲੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਪਾਈਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਫਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦ ਵਕਤ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਚੰਨੀ ਜੀ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ, 2 MLA, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਐਨੈਕਸੀ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਸੇ ਸਿੱਟ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਵੀ ਮਸਟ ਸਲੂਟ ਐਂਡ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਿ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਸ ਆਫੀਸਰ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਕੰਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 2 ਦਾ 2 ਦੂਣੀ 4 ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ, ਨਾ 5 ਕੀਤਾ ਨਾ 3 ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਗਈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਨੇ ਸਬਮਿਟ ਕਰਤੀ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪਰੂਵਲ ਲਈ ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜਤੀ ਫॉर ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ। ਅਪਰੂਵਲ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਬਜਾਏ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇ ਕਿ ਇਹ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਏ, ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਆਮ ਦਾ ਵੀ ਲੀਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਖੁਰਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਥੋੜੀ ਜੀ। They should have tendered unqualified apology before ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਜਾ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਤਕੜਾ, ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਲਈ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਫਸ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਹਾਣੀ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦਾ ਪਛਤਾਤਾਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਗਵਾਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਫੈਬਰੀਕੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਆਲਟਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਪੜ੍ਹੋ ਡਿਟੇਲ ਰਿਪੋਰਟ। ਮੈਂ 467 ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟਾਵਰਸ ਤੋਂ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੈਸਟ ਐਫਰਟ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਗਾਇਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਮਤਲਬ ਦੇ ਹੈਵ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਕਿ CBI ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੋਨਰੇਟ ਕਰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਕੇ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਇਸ਼ੂ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈ ਡਿਟੈਕਟਰ ਟੈਸਟ ਕਰਾਇਆ, ਦੂਜੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾਏ, ਤੀਜੇ ਕਰਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਟਿੰਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟਿੰਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਪਣੇ ਫਾਈਨਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਹੁਣ ਮੇਨ ਕੌਨਸਪੀਰੇਟਰ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਰਸੇ ਹੈ, ਮੇਨ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਆਲਰੇਡੀ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਬਿੱਟੂ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘਟੀਆ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਅਰਸਾ ਕਰ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 22 ਅਕਤੂਬਰ 15 ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ CBI ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਾ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਹੁਣ ਕਿਹਾ। ਆਫਟਰ ਆਲ ਸਿਸਟਮ ਤਾਂ ਹੀ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰੂਗਾ ਜੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦੇਣਗੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੈਟਅਪ। ਹੁਣ ਕਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਖੌਤੀ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਸਬੂਤ ਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ
ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਰਗਾ ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਆਖਰ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੂਗਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਆਫਟਰ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਵਿਦ ਲੀਗਲ ਐਕਸਪਰਟਸ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੋਸਟ ਲੀਡਰਸ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੈਫੇਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਵੀ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮੁਕਾਉਣਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਟ ਬਣੀ, ਇਹ ਸਿੱਟ ਬਣੀ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ। ਠੀਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਤੀ ਸਬਮਿਟ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੱਲ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੈ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੋ ਪ੍ਰੈਸਾਂ ਛਪੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ MLA ਦੀ ਹੈ ਛਪੀ ਹੋਈ। ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ MLA ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰਤਾ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ੋਨੋਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੀ ਹੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ 3 ਸਾਲ 'ਚ ਚਲਾਨ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਉਹ ਵਜ੍ਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ DGP ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਖਰ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋਈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਗੱਲ, ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਕੇ ਪਰਚੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਰਚਾ ਸਾਰਾ ਇੰਦਰਾ ਦੀ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਫॉर ਰੇਜਿੰਗ ਵਾਰ ਅਗੇਂਸਟ ਦੀ ਸਿੱਖਸ ਤੇ ਡਿਮੋਲਿਸ਼ਨ ਆਫ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 1984 ਦੇ ਉੱਥੇ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹੀ ਹੋਣਾ ਜਦ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਮਰਵਾਤਾ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਿ ਇੰਨੀ ਨਾ NIA ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਨਾ CBI ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਨਾ ਸਿੱਟਾਂ ਬਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਮਰਿਆ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਰਵਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪਰਚਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਰਚੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰਚੇ ਹੁੰਦੇ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਨਰਿਬਟੇਬਲ ਪ੍ਰਾਈਮਾ ਫੇਸ਼ੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਿਪੋਰਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਉਹ ਸਮਾਨ ਤੇ ਥੁੱਕਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪਿਆ। not even iota, not even a passing reference about ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਔਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਔਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਇਹ ਉਸ ਇਸ 467 ਪੇਜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ, not only this, ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਿਤੇ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿਲਟੀ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਈਵਨ ਕੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨੇ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ, ਉਹਨੇ ਜਦ ਵੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਫਰਦਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰੂ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਲੀਗਲ ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀ ਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ ਐਵੀਡੈਂਸ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮੁੱਚੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਤਲਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰ ਆ, ਕਿ ਬਹੁਤ ਖੇਡ ਲਿਆ, ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਖੇਡੀ ਗਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਫੇਥ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਫੇਥ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਘਟੀਆ ਰਾਜਨੀਤੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਖੇਡੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦਾ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰੋ। ਬਾਕੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੇ
ਲੀਗਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰਸ ਨਾਲ ਕੰਸਲਟ ਕਰਕੇ we will go for defamation against those leaders, those who have created all this nuisance and nonsense without anything. ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਹਰੀਸ਼ ਜੀ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਥੋਰੋ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕਰਨਾ ਕੋਈ। Before you ask question, just ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੇ ਟਾਂਡਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਰੀਸ਼ ਰਾਏ ਟਾਂਡਾ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਿਵਿਊ ਦੇਣਾ ਖਾਸ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੰਦੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਮਹੇਸ਼ਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰੀਐਮਫੇਸਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਰਸਸ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿਰੋਧੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁਫਰ ਔਰ ਬੱਜਰ ਪਾਪ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕੁਫਰ ਬੱਜਰ ਪਾਪ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ ਦਾ ਮੱਥਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹਿਮਾਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਫਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਜਰ ਪਾਪ ਮਤ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਓੜਕ ਸੱਚ ਰਹੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਫਿਰ ਪਾਪੀ ਦੇ ਪਾਪ ਵੀ ਦੇਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਤੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਰੀਐਮਫੇਸਾਈਜ਼ ਕਰਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹ ਪੰਥ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਆ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਆ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਟੇਟ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੁਫਰ ਤੋਲਦਾ, ਬੱਜਰ ਪਾਪ ਕਰਦਾ, ਹੀ ਓਜ਼ ਐਨ ਅਪੋਲੋਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਔਰ ਸਮੂਹਕ ਤੌਰ ਤੇ ਔਰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਔਰ ਸਪਸ਼ਟ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜ਼ਮੀਰ ਤੋਂ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਜੀ ਸਕਣ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਆਈਆਂ, ਮੈਂ ਦੋ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਔਰ SITs ਔਰ 3 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਔਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਮੰਤਰੀ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਜਾਂ ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਲੀਡਰ, ਇਹ ਅਨਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਫਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 2 ਸਰਕਾਰਾਂ, 3 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਔਰ SITs ਔਰ ਈਵਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਵਿੰਡੀਕੇਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਆਖਰ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਪੈਰਾਡੌਕਸ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਾਪ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਦਾ ਚੁਕਾਉਂਦਾ ਉਸ ਝੂਠ ਤੋਂ। ਔਰ ਉਹੀ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਔਰ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ, ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਫ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੱਜੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਪੇਨ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਸ ਦਰਦ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਰਦਾਰ ਭੁੰਦੜ ਸਾਹਿਬ, ਮਹੇਸ਼ਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਮੁੱਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਔਰ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰ, ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਅਕਾਲੀ ਸਪੋਰਟਰ, ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਪੰਥਕ ਜਜ਼ਬਾ ਰੱਖਣੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਜਿਸ ਦਰਦ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਉਸ ਦਰਦ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਨਿਵਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਠੰਡ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਮੂਹਕ ਪਾਪ ਲਈ ਸਮੂਹਕ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਟਾਂਡਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਥੋੜੇ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਆਪਣਾ ਵਿਊ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ ਹਰੀਸ਼, ਇੱਥੇ ਜੀ ਸਪੀਕਰਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਆਓਗੇ ਜੀ, ਇੱਧਰ ਆ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਧਰ ਉਰੇ ਆ ਜਾਓ। in continuation मैं तो ये कहना चाहता है कि even CBI could not find ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਗਏ। परपेचुअल 2015 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ एक्ट्स ऑफ परजरी ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਤੇ ਲੀਡਰਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟਲੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਰੀਅਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ 'ਚ ਡਿਬੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵਿਟਨੈਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਫਿੰਗਰ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਲੇਟੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ, ਇਨ ਕੰਟੀਨਿਊਸ਼ਨ ਆਫ
ਖਟੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਨੇਮ FIR 'ਚ ਮੈਂਸ਼ਨਡ ਹੈ। ਦੈਟਸ ਨਾਟ ਨਿਊ ਥਿੰਗ। FIR 'ਚ ਮੈਂਸ਼ਨਡ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਈਏ। ਐਂਡ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾਟ ਅ ਸਿੰਗਲ ਵਰਡ, ਚਲੋ ਐਵੀਡੈਂਸ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਈਵਨ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਔਰ ਈਵਨ ਅ ਸ਼ੈਡੋ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਆਵੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਮਚ ਲੈਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੈ। ਰਾਦਰ ਆਈ ਹੈਵ ਅ ਕਲੀਅਰ ਇਨਕਲੀਨੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਬ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਇਨਵੋਲਡ ਹੈ, ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਇਨਵੋਲਡ ਹੈ ਦੋਨੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸ ਰੰਗ 'ਚ ਹੈ, ਕਿਸ ਹਾਲਤ 'ਚ ਹੈ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰੇ। ਇਸੇ ਪਿੱਛੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕੋਲ ਗਏ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਗਏ, CBI ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਪਰੇ ਰਵੇ ਤੇ ਇਹ ਐਂਗਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੁਣ ਲੀਗਲ ਐਕਸ਼ਨ ਇਸ ਪਰਜਰੀ ਲਈ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਜਰੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਲਾਈਟਲੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਹਿਬੇ ਲੋਕੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਹਿਬੇ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਾਇਆ, ਫਿਰ ਬੜੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਭੱਜਣਾ ਪਿਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ 500 ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਲੌਜੀਕਲ ਐਂਡ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗ ਕੇ ਸਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਜਰੀ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਇਸ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਲੈਣਾ ਪਊ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਸੌਫਟ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇ ਵਿਲ ਪਲੇ ਵਿਦ ਦੀ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ ਆਫ ਪੀਪਲ। ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 15 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਉਹਦੇ ਰੈਪਰੀਕਸ਼ਨਸ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਹੈ। ਐਂਡ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਐਂਡ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੀਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਢਾਹ ਲਾਈ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ, ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਫੋਲਡ ਬਣਾ ਕੇ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਸੋਚ ਕੇ ਲੀਗਲ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ 5-6 ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਬਕਾਇਦਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਐਜ਼ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ, ਉਹ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜੀ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਹੀ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ IG ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਭਵਨ 'ਚ, ਤੇ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਂਗਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਕਿ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਂਗਲ ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦਿਓ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਂਗਲ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾ ਕੇ IG ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਅਨੈਕਸੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤਬਦੀਸ਼ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਇੱਕ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਕੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਮੋਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਦੈਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਿੱਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਤੇ ਫਾਰਮਰ ਜਿਹੜਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀਗਾ ਖੱਟੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸੋ ਦੇ ਆਲ ਵਿਲ ਬੀ ਟੇਕਨ ਟੂ ਟਾਸਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਹਰੀਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਰੋਕਣੀ ਪਊ। ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਨਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਕੋਈ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਲੋਕ ਮਾੜੀ ਜੀ ਲਾ ਕੇ ਤੀਲੀ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੂਰੋਂ ਬੈਠਦੇ ਸੇਕਦੇ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਉੱਜੜ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਈਵਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸੋਨੇ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੂ ਨੇ, ਨਵਜੋਤ ਤੇ ਰੰਧਾਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਫੇਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਫਸਰ ਲਵਾਏ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਕੀ ਦੋਸ਼ ਦੋ ਤੁਹਾਡਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਨੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਯਾਦ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਜਾਂ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੀੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਚੁਰਾਈ ਗਈ,
ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਖੇਦ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੁੱਖ ਹੈਗਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਓ ਜੀ। ਇੱਕ ਨਾਲ ਦੋ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਟ ਵੱਲੋਂ ਐਵੀਡੈਂਸ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸਿੱਟ ਵੱਲੋਂ ਐਵੀਡੈਂਸ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸੀ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦਾ ਓਪਨਿੰਗ ਪਹਿਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦਾ ਸਿੱਟ ਜੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪਬਲਿਕ ਕੀਤੀ, ਪਰਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਆਈਜੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿੱਟ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਚ ਫਸਟ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਬਲਿਸਾਈਜ਼ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ 3 ਬੇਦਬੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਉਹ ਆਵੇ ਆਪਣਾ ਐਵੀਡੈਂਸ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਵੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਐਵੀਡੈਂਸ ਉਸ ਰਿਸਪੌਂਸ 'ਚ ਆਇਆ ਵੀ 161 ਦੇ ਵੀ ਤੇ 164 ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨਡ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਹੀ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਛਤਾਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮਨ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰ ਵੀ ਚੁੱਕਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਬੇਅਦਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਨ ਤੇ ਬੋਝ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਤੇ ਇਹ ਬੋਝ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, CBI ਕੋਲ ਭਜਵਾਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਵਿਹਲਾ ਕਰਤਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਮਨ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਿਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਤੋਂ ਲੈਣ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਢਿਓ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਧਿਓ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਾਈ ਆ, ਹੁਣ ਆ ਰਿਪੋਰਟ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਬਮਿਟ ਹੋਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ DGP ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕੋਲ ਗਈ, ਅਪਰੂਵ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਅਪਰੂਵਲ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਅਲਾਓ ਕੀਤੀ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਫਾਈਨਲ ਅਪਰੂਵਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹੋਈ ਕੀਤੀ ਨਾ ਰਿਪੋਰਟ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋ ਕੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਅੱਜ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਹੁੰਦੇ, ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਦੇ ਹੋ, ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਵੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਜੀ, 3 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 3 ਕੇਸ ਆ, 3 ਕੇਸ ਪਹਿਲਾ ਹੋਇਆ 1 ਜੂਨ 2015 ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਗਾਇਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਕੇਸ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੋਸਟਰ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈਂਡਰਾਈਟਿੰਗ ਐਕਸਪਰਟਸ ਤੋਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਗ ਖਿਲਾਰੇ ਗਏ। ਥੀਜ਼ ਆਰ 3 ਡਿਫਰੈਂਟ FIRs ਦੇ ਨੰਬਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ 3 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਿੱਟ ਹੈ। ਬੇਦਬੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬੇਦਬੀ ਵਾਲੇ 3 ਹੀ ਕੇਸ ਆ, ਉਹ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਫਾਇਰਿੰਗ ਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਵਾਲੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੀ ਬੇਦਬੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪਟਿਆਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਚੁਰਾਇਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਬੇਦਬੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਬੇਦਬੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿੱਟ ਬਣਾਈ ਨਾ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਾ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੇਦਬੀ ਵਾਲੇ 3 ਕੇਸ ਆ ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਤੇ 3 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੇਦਬੀ ਵਾਲਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਰੀਏ ਧੰਨਵਾਦ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਜੀ। ਚਾਹ ਵਗੈਰਾ ਪਈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਉੱਤੇ SIT ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਉੱਤੇ SIT ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਦੋਸ਼ੀ ਫੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅੜਿੱਕੇ ਪਾਏ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਉਤੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਵਿਖਾ ਕੇ ਜਾਂਚ CBI ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ SIT ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। SIT ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਉਤੇ ਅਪੀਲ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ। ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਰਹੇਗਾ ਜਾਰੀ। ਬਣੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।